چین کے سفیر نانگ رانگ کی شیخ رشید احمد کی رہائش گاہ آمد، پاک چین تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا افغانستان میں امن اور مستحکم حکومت کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چینی سفیر کا چین کے شہریوں اور کمپنیز کے لیے سیکورٹی پروٹوکول مزید سخت کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان میں حکومت سازی کے لیے طالبان کے رابطوں کا سلسلہ تیز، اشرف غنی دور کے وزیر گل آغا شیرازی کا بھی طالبان کی حمایت کا اعلان۔ طالبان نے ہرات میں مزید 105 سیاسی قیدی رہا کر دیے۔ ادھر روس کی افغانستان کے تمام فریقین کو امن مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش۔ افغانستان کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ 90 کی دہائی کی صورتحال سے بچنے کے لیے افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ کابل میں جاری مذاکرات کی کامیابی افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان افغانستان میں دیرپا امن کے لیے اجتماعیت کے حامل سیاسی تصفیے کا حامی ہے۔ موجودہ افغان قیادت کے حالیہ بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ وزیر خارجہ کی یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل سے فون پر گفتگو۔ بھارت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے باز رہے، افغانستان پر بیانات کے بجائے اپنے اندرونی معاملات سلجھائے۔ سربراہ حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کی وارننگ، کہتے ہیں توقع ہے افغانستان میں سب کو قابل قبول حکومت بنے گی۔ گلبدین حکمتیار نے افغان عمل کے لیے عمران خان کی موقف کو سراہا۔ پاکستان ہمیشہ افغانستان میں امن کے لیے کوشاں رہا، وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ مزید بولے عمران خان کی کاوشوں کی بدولت شجرکاری ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی۔ پاکستان کا شمار گلوبل وارمنگ کم کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ سندھ بھر میں نجی اسکول کل سے کھولنے کا اعلان۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کا کہنا ہے اسکول SOPs کے تحت کھولے جائیں گے، طلبہ کے آئینی تعلیمی حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ گرفتاریاں اپنی اولادوں کا آئینی تعلیمی حق لینے سے نہیں روک سکتی۔ اسکولز کو زبردستی بند کیا گیا تو آؤٹ ڈور کلاسز ہوں گی۔ نااہل حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے۔ روپے کی قدر میں کمی سے 1.70 ارب کے قرض بڑھ چکے۔ احسن اقبال کہتے ہیں مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن پر روز نیا کیس ڈال دیا جاتا ہے مگر عدالتوں میں کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل نے شہباز شریف اور اپنے بھائی کے خلاف نئے کرپشن الزامات کو مسترد کر دیا۔ اتوار بازاروں میں مہنگائی کا طوفان، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ لہسن 140 سے 260 روپے کلو تک فروخت، ادرک 335، سبز مرچ 60 اور آلو 58 روپے فی کلو بکنے لگا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں بھی اضافہ، 2 روز میں قیمت 27 روپے اضافے سے 225 روپے ہو گئی۔ پنجاب حکومت کا دبئی ایکسپو میں بھرپور شرکت کا فیصلہ۔ نومبر میں دبئی ایکسپو میں صوبے کی ثقافتی اور تجارتی شوکیسنگ کی جائے گی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا دبئی ایکسپو میں شرکت کا مقصد دنیا کے سامنے پاکستان کا سافٹ امیج لانا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تجارت اور سیاحت کے مواقع سے روشناس کرایا جائے گا۔ خانہ کعبہ کو کل غسل دیا جائے گا، خادم حرمین شریفین نے منظوری دے دی۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر۔ کہتے ہیں سعودی حکومت حرمین شریفین کی خدمت کو اولین ترجیح قرار دیتی ہے۔ خانہ کعبہ کو غسل دینے میں تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے گا۔
पाक वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट का आज तीसरा रोज। कौमी टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 212 रन से खेल आगे बढ़ाएगी। मोहम्मद रिजवान 22 और फहीम अशरफ 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। दूसरे रोज बारिश के बाइस खेल नहीं हो सका। बकिया तीनों दिन मैच मुकर्रर वक्त से आधा घंटा पहले शुरू होगा। अजीजुल्लाह फजली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर। अजीजुल्लाह पहले भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई ओहदों पर काम कर चुके हैं। टीम की मुस्तकबिल की सीरीज और दीगर मामलात की निगरानी करेंगे। उधर तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी से अफगान टीम के कप्तान हशमत शाहिदी की मुलाकात, टीम की ट्रेनिंग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अनस हक्कानी की क्रिकेट की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का सिंध में कल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा कहते हैं स्कूल्स SOPs के तहत खोले जाएंगे। तलबा के आईनी तालीमी हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। गिरफ्तारियां या जेलें हमें बच्चों का आईनी और तालीमी हक लेने से नहीं रोक सकती। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ वहीद राजपर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वहीद राजपर का। वहीद राजपर, बताइएगा, सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला सामने आया है कि स्कूल्स अभी ताक़ुम सानी बंद ही रहेंगे। किस तरह के एहतजाज किए जा रहे हैं शहर कायद में? जी देखें, सिंध हुकूमत के जो फैसला है स्कूल जो है बंद करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। प्राइवेट पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की जानिब से कल से SOP के तहत जो स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं उनका कहना है कि तलबा के आईनी तालीम हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अगर सिंध हुकूमत ने स्कूल ज़बरदस्ती बंद कराए तो आउटडोर स्कूल के क्लासेस भी जो है होंगे। इस हवाले से सिंध भर में जो है एहतजाज भी हो रहा है कि स्कूल जो है फौरी तौर पर खुले जाएं। इससे कबल जो है इजलास हुआ था जिसमें फैसला हुआ था कि आशूरे के बाद जो है स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन आज जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि स्कूल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है वो बंद किए जा रहे हैं। जब तक कोई हतमी फैसला नहीं होता तब तक वो स्कूल बंद रहेंगे। जी ठीक है वहीद राजपर, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। हमारे साथ सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब भी मौजूद हैं। काशिफ मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कल से आप लोग की जानिब से स्कूल्स खोलने का ऐलान तो कर दिया गया है, अगर सिंध हुकूमत ज़बरदस्ती स्कूल्स बंद करवाती है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है आपको, तो फिर आपका लाहे अमल क्या होने वाला है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम इस हवाले से बड़ा वाज़ेह हैं और वो ये है कि हम अपने नस्लों का, अपनी औलादों का जो कानूनी और आईनी हक है वो है 25A आर्टिकल, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट ना तो खुद उसको अदा कर रही है और ना ही हमारे बच्चों की तालीम का खुद को बंदोबस्त कर रही है। इनके जलसे जुलूस चल रहे हैं, ये कोविड की दूसरी, तीसरी, चौथी लहर, ये हमारे जो 25,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बहन भाई शहीद हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, हमारे सियासी कायदीन और इन सरकारी कायदीन की वजह से, जिन्होंने जलसे जुलूस, इलेक्शन सरगर्मियां बंद नहीं की और हमेशा इन्होंने शक खून मारा है तो हमारी नस्लों पे, हमारी बच्चों के तालीमी हक के लिए। लिहाजा इसके सिंध गवर्नमेंट ने स्टीयरिंग कमेटी के ये फैसला किया था हमारे साथ बैठ के कि जो है तालीम का जो सिलसिला है वो 14 अगस्त के बाद और अशूरा के बाद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। हमने हमेशा पहले भी ताउन किया, अब भी हम ताउन कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा CM जो है इनके मुराद अली शाह, उन्होंने एक दिन कबल जो है अपने ही बयान की पहले नफी की, स्टीयरिंग कमेटी की नफी की और उन्होंने कहा 30 अगस्त को स्कूल खुलेंगे और 30 अगस्त का कहने के बाद उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें तो हुक्म सानी है। तो इनका तो बस चले तो हमारी नस्लों को जिस तरह इन्होंने 74 सालों में तालीम से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की है, ये आगे भी ये करना चाह रहे हैं। ये हमारी औलादें हैं, हमारे बच्चे हैं, पूरा पाकिस्तान खुला है, तमाम पाकिस्तान के बच्चों को तालीम मिल रही है और सिंध के अंदर सब कुछ खुला है। अगर बंद है, सिर्फ तालीम के दरवाजे क्यों बंद है? हमारी औलादों के लिए क्यों बंद है? इनके बच्चों के पास ट्यूटर घरों में आ रहे हैं, इनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, आम इंसान के बच्चे के लिए क्या है? लिहाजा हमने फैसला किया है, चाहे हमें गिरफ्तार करें, चाहे हमें जेलों में डालें, चाहे हमारे ऊपर तशद्दुद करें, जो मर्जी करें, और हम इसमें तालीमी इदारे ये बंद करेंगे। हम इंशाल्लाह बच्चों को सड़कों पे बिठा के आउटडोर जो है, जिस तरह इन्होंने हर चीज अलाउ की है, हम उनको आउटडोर तालीम देंगे
اگر یہ پھر بھی ہمیں جو گرفتار کریں گے تو ہم بہت واضح کر دیں کہ ہم نے پہلے بھی اپنی اولادوں کے تعلیمی حق کے لیے لانگ مارچ بھی کیے ہیں، ہم آخری حد تک جائیں گے، چاہے اس کے لیے لانگ مارچ کے لیے ہمیں پورے پاکستان سے کراچی آنا پڑا، ہم انشاءاللہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے کاشف مرزا صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ کورونا کی جو چوتھی لہر ہے وہ ملک بھر میں اب بھی برقرار ہے، کورونا کے کیسز روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہو رہے ہیں، ایسی صورتحال میں اسکولز میں بچوں کو بلانا اور پھر آپ کس طرح سے SOPs پر عمل درآمد کروائیں گے؟ دیکھیے ہم نے تو پورے پاکستان میں یہ ثابت کیا ہے اور پچھلے 1.5 سال کے اندر قواعد تعلیمی اداروں کے بتائیں کتنے SOPs کو عمل درآمد کیا، یہ ہم ہی تھے جس کو پرائم منسٹر نے بھی، NCOC کے چیئرپرسن نے بھی، تمام وزراء تعلیم نے بھی اعتراف کیا ہے کہ تعلیمی اداروں سے کووڈ نہیں پھیلا اور بہترین SOPs کا عمل درآمد ہوا ہے اور تعلیمی اداروں کی ہوا ہے، یہ تو ہم نے ثابت کیا ہے۔ اور پھر آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ جب بھی ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں، احتجاجی مہمیں ان کی سڑکوں پہ آتی ہیں، جب بھی یہ کلیکشن سرگرمیاں کرتے ہیں وہ تو یہ روکتے نہیں، تو جب وہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں گھروں میں آئے ہیں تو ہمیشہ یہ کووڈ ان لوگوں نے پھیلایا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے تعلیمی ادارے بند کریں۔